சொல்லிட்டு அறிவுப்படுத்துறதுல நான் Thank you, sir. First of all, எல்லாருக்கும் ரொம்ப thanks. Why in the March month all over the world it is spreading awareness about colorectal cancer. Enna, it is one of the very common cancer and detected early, it is curable. Unlike silla cancers, பெருசா symptoms இது இருக்காது. அதனால most of the time cancers they detect கொஞ்சம் லேட் ஆகும். But in the cancer சில symptoms கொஞ்சம் early symptoms இருக்கலாம். And if we are awareness இருந்தா we can detect early, and early cancer if detected is curable. So அதுக்காக that is the importance of spreading the awareness of colorectal disease, colorectal cancer. It is the third most commonest cancer. We have some of our patients who have experienced the disease and have been a great warrior and have successfully come out of the disease. So this is how our large intestines, pericudal and last part na malakudal. So slowly இப்போ என்ன பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீவியஸ்லி நம்ம ஏதோ ப்ளீடிங் இருக்குது இது இருக்குன்னா we ignore சரி பைல்ஸ் தான் இருக்கும், ஏன்னா கேன்சர் இந்த மாதிரி கட்டி வயசான ஆளுக்கு தான் வரும். இந்த ஒரு மித் இப்போ ப்ரெசென்ட்லி we are seeing இது நிறைய பேருக்கு சின்ன வயசுலேயும் வரலாம், ஈவன் 30, 27 அந்த ஏஜ்லேயும் வரலாம். ஸோ தட் இஸ் வை இன் ஏஷியன் கண்ட்ரீஸ் screening also has to be started at an early age. Cancer என்னன்னா almost நிறைய பேருக்கு தெரியும். So normally in our body every day cells are dying and new cells are coming up. But when this process becomes uncontrolled, means இது ஒரு controlled regulated by genes, ஏதாவது ஒரு ரீசன்னால, சில பேருக்கு ஜெனட்டிக் ரீசன்ஸ் இருக்கலாம், சில பேருக்கு என்வாயரன்மெண்டல் ரீசன்ஸ் இருக்கலாம், it becomes uncontrolled. அப்போதான் கேன்சர்ல மாறிடும். So genetic cancers it's very less. It's not that all cancers genetic reason nale varthe apdi illa. There is a percentage but it is less. More is because of our lifestyle habit. Already Chief Sir has told nama in the mari we are more and more westernizing our lifestyle. Adanale our diet, fast food, junk food, red meats, preservative irukku food, அந்த மாதிரி we are using, and that's why slowly it is increasing in our culture as well. So என்ன next பார்த்தீங்கன்னா means if there is a family history, so then we should be aware. அது family history இருந்தா உங்களுக்கு கேன்சர் வரும் அப்படி எதுவும் இல்லை. But we should be like சரி ஓகே மேபி கொஞ்சம் சான்ஸ் அதிகமாக இருக்கும், அதனால கொஞ்சம் early screening start பண்ணலாம். The entire purpose is எது வந்தானா early detect பண்ணலாம். So usually சார் சொன்ன மாதிரி டக்குன்னு ஒரே நாளில் ஸ்டேஜ் 4 டிசீஸ் வராது. Progresses, it takes 2-3 years to progress, or சில டைம்ஸ் for a small polyp to become cancer it may take 10 to 20 years. So அதனால நம்ம கையில் டைம் இருக்கும். If we do it in a proper way, we take care of our health and follow some screening schedule, அந்த மாதிரி ஸ்டேஜ் 4 டிடெக்ஷன் ஆர் ரொம்ப லேட் டிடெக்ட் ஆகி சர்ப்ரைஸ் மாதிரி வராது. some of the factors நம்ம கையில் கண்ட்ரோலில் இருக்கும், some of the factors நம்ம கண்ட்ரோலில் இருக்காது. சப்போஸ் ஜெனடிக்ஸ் உங்கள் ஃபேமிலியில் கேன்சர் இருக்குன்னா அது உங்கள் கையில் இல்லை, யூ கேனாட் சேஞ்ச் தட். பட் நம்ம கையில் என்னென்ன இருக்குன்னா பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி டயட் சாப்பிட்டுருக்கீங்க, வெதர் ரெட் மீட் ரொம்ப அதிகமாக சாப்பிடக்கூடாது, or we should avoid smoking alcohol. Almost all cancers are associated with smoking or alcohol. So preservative food எல்லாம் அவாய்ட் பண்ணணும் அந்த மாதிரி. ஸோ கேன்சர்ஸ் வர முன்னாடி சர்டன் ரெட் ஃபிளாக் சைன்ஸ் இருக்கும், இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இஃப் யூ ஆர் அவேர் அண்ட் ஃபார் ஆல் த பேஷண்ட்ஸ் ஹூ ஹவ் சஃபர்ட் இட் இஸ் வெரி எசென்ஷியல். நீங்களாம் யூ ஆர் ambassadors டு த சொசைட்டி. ஸோ இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நம்ம இங்கே பேஷண்ட்ஸ் ஒன்ஸ் தே ஸ்டார்ட் ஹேவிங் சிம்டம்ஸ் அப்போ தான் வருவாங்க. இதுக்கு முன்னாடி இந்த அவேர்னஸ் ஐ ஃபீல் இட்ஸ் the job of the society to be aware in the disease or a significance, so that we can spread awareness, like sudden change in bowel habit, or reason illama hemoglobin kami irukku, anemia irukku, edanaல irukku adu சும்மா just we are neglecting anemia, or
motion போயிட்டு வந்த அப்புறம் ஃபுல்லாக ஃப்ரீயாக வரல, incomplete evacuation, then bleeding, இங்கே whether urine or blood or vomit, இங்கே bleeding வந்தனா that's a important red flag sign that should not be ignored. Weakness இருக்கும், unintended weight loss, automatically within for 3 to 6 months or 10 kg weight loss ஆயிடுச்சு, என்ன reason தெரியல. So all those kind of things should not be ignored. So they're scared like in or ignorant, or they ignore that, say okay more piles irukkalam, say other tablets saapidலாம். So there are very basic tests now. So initially ஒரு சின்ன stool test பண்ணலாம். Stool testல suppose blood detect ஆயிடுச்சுன்னா further test பண்ணலாம். How to detect either a sigmoidoscopy or a colonoscopy, அது கேமரா வச்சுட்டு ஃபுல்லாக மலக்குடல் செக் பண்ணலாம். ஸோ அதில் any small lesion which left unattended ஒரு 5-10 yearsல கேன்சரில் மாறிடும். ஸோ those things can be picked up. March, or as I mentioned, it is as an awareness month for colorectal cancer. So as an ambassador to the society, I request each one of you that spread the awareness about the disease, and that it is frequently, it is very common, it is the third most commonest. Every year India 6 lakhs new cases are detected. So it is that common. So nama awareness irunda we can pick up early and we can cure these patients. நிறைய types of treatments இருக்கு. So previously open surgery used to be done. இப்போ more and more many of our patients here have undergone robotic surgery. So basically robotic surgery நிறைய பேர் கேட்பாங்க, ரோபோட் சர்ஜரி பண்ணுவாங்களா சார், நீங்கள் பண்ண மாட்டீங்களா? So it's not like that. உங்கள் பின்னாடி robot is there. So this is the machine, this is the robot we use for, this is the advanced Da Vinci system which we use for our surgeries. இதில் நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். There is no extra tremors, field, the vision ஒரு 10 times magnified பண்ணலாம், 20 times magnified பண்ணலாம். So surgical precision நிறைய. So we know that cancer surgery is the primary இது. அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் அட்வான்ஸ் ஸ்டேஜில் கீமோதெரப்பி போடலாம், இல்லைனா ரொம்ப பெருசாக டியூமர் இருக்குது அதை கொஞ்சம் கம்மி சைஸ் கம்மி பண்ணணும்னா ரேடியேஷன் யூஸ் பண்ணலாம். பட் சர்ஜரி இஸ் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் திஸ் திங். த லைஃப் ஆஃப் த பேஷண்ட், த லாங்ஜிவிட்டி எல்லாமே சர்ஜரி மேலே தான் நடக்கும். ஸோ சர்ஜரி நல்லா நடந்துச்சா obviously we can expect long term survival. So robotic surgery நம்ம அந்த மெஷினில் உட்காந்து சர்ஜரி பண்ணுறோம். ஸோ திஸ் இஸ் பேசிக்கலி த சர்ஜன் கன்சோல். எல்லாமே பின்னாடி இருக்கு. நம்ம இந்த மாதிரி எல்லா கண்ட்ரோல் நம்ம கையில் தான் இருக்கு. ஸோ அண்ட் த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் இந்த இதில் லோட் ஆகும். அது உங்கள் வயிறு உள்ள த்ரூ கீ ஹோல் சர்ஜரி, நம்ம லேப்ரோஸ்கோபி மாதிரி அந்த கீ ஹோல் சர்ஜரி. அண்ட் பாருங்கள் மூவ்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம கையில் தான் இருக்கும். அந்த மூவ்மெண்ட் தான் அங்கே ரெப்ளிகேட் ஆகி ப்ரிசைஸ், ரொம்ப பெருசாக மேக்னிஃபிகேஷன்னால பிளட் லாஸ் இல்லாமல் கரெக்ட் பிளேனில் சர்ஜரி பண்ணலாம். ஸோ ஆல் தோஸ் ஃபெசிலிட்டிஸ் ஆர் அவைலபிள் வித் அஸ். ஸோ இன் கேஸ் மீன்ஸ் we are continuously upgrading. It's a dynamic field. Cancer surgery or cancer medicines is a dynamic field. So இப்போ certain drugs, medicines இருக்கு, even surgery இல்லாமல் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ண முடியும் certain type of cancers-ல, just by medicine or just by radiation. அந்த மாதிரி இது ஃபெசிலிட்டிஸும் இருக்கு. கீமோதெரப்பி நிறைய பேர் ஒரு டவுட் இருக்கும், கீமோதெரப்பி என்ன, எதனால் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ கீமோதெரப்பி பேசிக்கலி ஐடியா இஸ், நமக்கு கண்ணில் தெரிஞ்ச டிசீஸ் நம்ம சர்ஜரி பண்ணிட்டு எடுத்துடலாம். பட் தெரியாமல் எதுவும் இருந்தனா அதுக்கு தான் கீமோதெரப்பி போடுவாங்க. ஸோ வென் த டிசீஸ் இஸ் கொஞ்சம் ஸ்டேஜ் 3 or stage 4 அந்த மாதிரி ஸ்டேஜில் இருக்குது, அப்போது we use chemotherapy to kill the disease which is not seen by eyes. நம்ம யூஸ்வலி டெஸ்ட் பண்ணி நம்ம ஸ்கேன் பண்ணணும், நம்ம சர்ஜரி பண்ணும்போது இங்கே டிசீஸ் இருக்குது, அதை நம்ம ஃபுல்லாகவே ரிமூவ் பண்ணலாம். பட் மைக்ரோஸ்கோபிக் டிசீஸ் ரிமூவ் பண்ண முடியாது, ஏன்னா அது கண்ணில் தெரியாது. ஸோ அதுக்கு தான் கீமோதெரப்பி நம்ம யூஸ்வலி யூஸ் பண்ணணும். தென் ரேடியேஷன் நம்ம மென்ஷன் பண்ண, சப்போஸ் சைஸ் ரொம்ப பெருசாக இருக்குது, அது
ஒரு வைட்டல் ஆர்கன் பக்கத்தில் இருக்குது, சைஸ் கொஞ்சம் குறைஞ்சிட்டு அதுக்கப்புறம் சர்ஜரி கிளியராக பண்ணலாம். அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் ரேடியேஷன் போடலாம். ஸோ தட் அந்த சைஸ் கம்மி பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஃபுல்லாக எடுத்துடலாம். ஸோ தீஸ் ஆல் ஃபெசிலிட்டிஸ் ஆர் அவைலபிள். நிறைய அட்வான்சிங் டெக்னிக்ஸ் இருக்குது. ட்ரான்ஸ்எனல் சர்ஜரி நம்ம ஜெம் ஹாஸ்பிட்டலில் நிறைய பேர் ப்ரிஃபர் எதனால் பண்ணுறாங்கன்னா, நிறைய பேஷண்ட்ஸ்க்கு அந்த ஸ்டோமா பற்றி கொஞ்சம் பயம் இருக்கும். இந்த டைவர்ஷன் பண்ணுவாங்க, மலக்குடல் வெளியே வச்சுட்டு பேக் போடுவாங்க, அதனால். ஸோ வி ஹேவ் வித் டெக்னிக் டெக்னாலஜி அண்ட் இந்த மாதிரி ஆர்கன் ஸ்பெசிஃபிக் டிபார்ட்மெண்ட் பண்ணிவிட்டு ஸோ வி ஹேவ் ரிடியூஸ் த இன்சிடென்ஸ் ஆஃப் ஸ்டோமா. ஸோ சில பேருக்கு தான் ஸ்டோமா பண்ணுறோம், மோஸ்ட்லி நம்ம அவாய்ட் பண்ணலாம். நிறைய பக்கம் ஆல் ஓவர் இந்தியாவிலேருந்தே பேஷண்ட் வருவாங்க, அங்கே ஃபுல் பர்மனன்ட் ஸ்டோமா வரும், இல்லைன்னா இங்கே குடல் எல்லாம் வெளியே வைக்க போகிறாங்க அப்படி சொன்னாங்க. பட் we are doing with all the latest technology, we are doing without stoma. So that is our very advantage. So patient can be free. So all those benefits we are providing. I think I'll end my talk with this, and I'll thank each one of you who has believed in us, who have entrusted. And urvati cancer vandana or period trauma. It's a very trauma, not only for the patient, entire family. So it's very important that you have a supportive family, and we are always there to support. And it is very important for each one of you to spread awareness so that we can reduce late detection and we can pick up early so that it remains curable. Thank you. Thank you. Colorectal diseases மற்றும் cancer awareness month அப்படின்றது நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது. ஒவ்வொரு ஆண்டும் நிறைய டிசீஸை பார்த்துட்டு இருக்கோம். குறிப்பாக வயிறு சம்பந்தமான டிசீஸ், அது வந்து கல்லீரல் ஆகட்டும், கணையமாகட்டும், புற்றுநோயாகட்டும், ஒவ்வொரு நோய்க்கும் அதனால வரக்கூடிய பாதகங்கள் என்ன, எப்படியெல்லாம் எளிதில் கண்டறிவது அப்படின்னு பொதுமக்களுக்கு எடுத்து சொல்லி, அப்படி வந்துட்டா அதை வந்து எப்படி வந்து நம்ம குணப்படுத்தலாம் அப்படின்னு வந்து ஒவ்வொரு ஆண்டும் வந்து ஜெம் மருத்துவமனை ஒரு எடுத்துக்காட்டாகவே விளங்கிட்டு இருக்கு. இந்த வரிசையில் இந்த வருடம் இந்த மார்ச் மாதம் கோலோரெக்டல் கேன்சர் அவேர்னஸ் மந்தாக உலகம் பூராவும் அனுசரிச்சுட்டு வரோம். அதில் ஜெம் மருத்துவமனையில் என்ன இந்த வருஷம் புதுசாக பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கும்போது எழுந்த ஒரு எண்ணம் தான் இந்த சோஷியல் மீடியா ஹெல்ப்லைன் நம்பர். நிறைய நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, கடந்த 10 வருஷமாக வந்து நிறைய ஹெல்ப்லைன் நம்பர்ஸ் நம்ம ஜெம் மருத்துவமனையிலேயே துவக்கி வச்சுருக்கிறோம். ஃபோன் பண்ணால் அட்டன் பண்ணுவோம், அதுக்கப்புறம் அவங்கள வந்து கனெக்ட் பண்ணி என்னென்னலாம் வந்து நம்ம அவங்களுக்கு தேவையான ஒரு விஷயத்தை, அது வந்து சர்ஜரியாக இருக்கலாம், எப்படி அதை பற்றின ஒரு விழிப்புணர்வாக இருக்கலாம், எப்படி டயக்னோஸ் பண்ணுறதா இருக்கலாம், அப்படி எந்த சந்தேகத்துக்கும் வந்து கிட்டத்தட்ட 10 வருடங்களாக ஜெம் மருத்துவமனை பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதன் தொடர்ச்சியாக அதன் புதுமையாக ஒரு விஷயத்தை புகுத்தலாம் அப்படின்னு இந்த வருஷம் நாங்கள் வந்து இந்த ஒரு பர்டிகுலர் கேம்பெயினை எடுத்ததுக்கு காரணம், இப்போ எல்லாத்துக்குமே தெரியும், சோஷியல் மீடியா இல்லாமல் நம்ம இல்லை. அந்த அளவுக்கு வந்து எல்லாமே செல்ஃபோன் கையுமாக தான் இருக்கிறோம். செல்ஃபோனில் வந்து பேசுகிறத விட நம்ம வந்து அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த சமூக வலைதளத்திலேயோ சோஷியல் மீடியா, ஃபேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், இதில் வந்து நம்ம செலவழிக்கக்கூடிய நேரம் தான் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது. ஸோ அதை பயன்படுத்தி மக்கள் எந்த இடத்துல அதிகம் கூடுறாங்களோ, எந்த இடத்துல அவங்கள வந்து ஈஸியாக கனெக்ட் பண்ண முடியுமோ அந்த இடத்துல நம்ம போய் அவங்களுக்கான தேவைகள் நம்ம பூர்த்தி பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு எண்ணம் எழுதும்போது தான் வந்து இந்த சோஷியல் மீடியாவில் கோலோரெக்டல் கேன்சர் மற்றும் கோலோரெக்டல் டிசீஸ்க்கான அவேர்னஸை அங்கேயே அவங்களுக்கு கொடுக்கலாம் அப்படின்னு எழுந்த எண்ணம் தான், எண்ணத்தின் வெளிப்பாடு தான் இந்த ஒரு கோலோரெக்டல் சோஷியல் மீடியா கேன்சர் அவேர்னஸ். அனைத்து குடல் மற்றும் குடல் சார்ந்த நோய்கள், அது வந்து பைல்ஸாக இருக்கலாம், ஃபிஸ்டுலா இருக்கலாம், பௌத்திரமாக இருக்கலாம், குடல் நோயாக இருக்கலாம். இப்போ நிறைய வந்து இன்ஃப்ளமேட்டரி பவுல் டிசீஸ்ன்னு சொல்லிட்டு நாள்பட்ட புற்றுநோய், நாள்பட்ட குடல் நோய்களையும் நிறைய பார்க்குறோம். இது தவிர புற்றுநோய்க்கும் சேர்த்து இந்த மாதம் முழுவதும் சோஷியல் மீடியாவில் நம்மளுடைய ஜெம் ஹாஸ்பிட்டல் சென்னை வெப்சைட்டை, அதாவது ஃபேஸ்புக் பேஜையோ இன்ஸ்டாகிராம் பேஜையோ போய் டெய்லி பார்க்குறதா அவங்க கிட்டத்தட்ட, அது எஸ்பெஷலி யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து பார்த்தோம்னா ஒரு ஆய்வு கட்டுரையில் பார்த்தோம் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட 2-3 மணி நேரம் சர்வசாதாரணமாக சராசரியாக ஒரு நாளுக்கு அவங்க செயல்படுறாங்க. சும்மா ஒரு நியூஸை பார்க்கறது, ஒரு சினிமா பார்க்கறதுன்னு இல்லாமல் புதுமையாக ஏதாவது அவங்களுக்கு தேவையான விஷயங்கள், அது அவங்களுடைய சொந்தக்காரங்களாக இருக்கலாம், உற்றார் உறவினராக இருக்கலாம், அவங்களுடைய நண்பராக இருக்கலாம், ஏன் அவங்களுக்கே இருக்கலாம்,
அவங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகங்கள், பெருங்குடல் மற்றும் மலக்குடல் சம்பந்தப்பட்ட நோய்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்தால் அப்படியே கிளிக் பண்ணி எனக்கு இந்த மாதிரி நோய் இருக்குது, இந்த மாதிரி அறிகுறி இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் 24 மணி நேரத்தில் அவர்களை தொடர்பு கொண்டு அவர்களுக்கான தேவைகளை என்னவோ அது சந்தேகங்களை நிவர்த்தி பண்ணுறதா இருக்கட்டும், ஏதாவது சிகிச்சைக்கு தேவைப்படும் சூழலாக இருக்கட்டும், அவர்களுக்கு இந்த மாதம் முழுவதும் இலவசமாக 24 மணி நேரத்தில் அவங்களுக்கு ஆலோசனை வழங்கக்கூடிய திட்டம் தான் இந்த சோஷியல் மீடியா திட்டம். இதுக்கு முன்னாடி வெப்சைட் மூலியமா இது பண்றோம், 24 ஹவர்ஸ் ஹெல்ப்லைன் மூலியமா பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். பட் இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் நம்ம வந்து ஆரம்பிச்சது வந்து சோஷியல் மீடியா மூலியமாக 2 பிளாட்ஃபார்ம்ஸ், அதாவது ஃபேஸ்புக் மற்றும் அந்த இன்ஸ்டாகிராம், இது 2 தான் கிட்டத்தட்ட நம்ம இங்கே உட்கார்ந்துருக்கிறவங்க பத்திரிகை நிருபர்லாம் நிறையா இருக்கிறீங்க, நீங்களும் அதை வந்து நிறைய பார்த்துட்டு இருப்பீங்க. ஈவன் நியூஸ், உங்களுடைய சேனல் நியூஸே வந்து நிறைய லைவ்ல கேட்கக்கூடிய ஒரு சோஷியல் மீடியா பிளாட்ஃபார்ம் யூடியூப், இன்ஸ்டாகிராம், ஃபேஸ்புக்கில் தான் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறோம். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பெஸ்ட் மீடியாவை கனெக்ட் பண்ணி இந்த மாதிரியான ஒரு சமூக சிந்தனை உள்ள, சமூக அக்கறை உள்ள, சமூக ஒரு முக்கியமான ஒரு சுகாதார பிரச்சனையை வந்து நம்ம அணுகி அதில் வந்து எவ்வளவுக்கு எவ்வளோ வந்து மக்களை நம்ம இந்த பிரச்சனை சென்றடையும், இந்த பிரச்சனைக்கான தீர்வை சென்றடையும் அப்படின்ற எண்ணத்தில் தான் இந்த ஒரு சோஷியல் மீடியா பேஜை நம்ம ஓப்பன் பண்ணி இந்த மாதம் இல்லை, இதோடைய வரவேற்பை பொறுத்து இதை வந்து நிரந்தரமாகவும் பண்ணலான்ற ஒரு ஐடியா இருக்கு. ஸோ என்னுடைய எங்களுடைய இந்த முயற்சியில் நீங்கள் வந்திருக்கிறீங்க, பெருந்தெல்லாம் வந்திருக்கிறீங்க. இதில் ஒரு பகுதி தான் இன்னைக்கு வந்திருக்கிறவங்க வந்து மலக்குடல் மற்றும் பெருங்குடல் நோயிலிருந்து விடுபட்டவர்கள். உங்கள் மூலியமாக இந்த கருத்தை மக்களுக்கு எடுத்து சொல்லி நீங்களும் அது வந்து எல்லார்கிட்டையும் சொல்லணும் அப்படின்றது தான் எங்களுடைய ஆசை, ஆவல். ஸோ அது சம்மந்தமாக தான் இன்னைக்கு கூட்டிகிட்டு இருக்கிறோம். இதனால இருக்கக்கூடிய நான் சொல்லக்கூடிய மலக்குடல் மற்றும் பெருங்குடல் நோய் எல்லா இடத்துலேருந்தும் விடுபடலாம், அதை அவாய்ட் பண்ணலாம். அப்படியே வந்துட்டா அதுக்கு என்ன உயர்தர சிகிச்சை அப்படின்றத வந்து எடுத்து சொல்லும் அனைத்து தடுப்பு முறைகள், ஏர்லி டயக்னோசிஸ் மற்றும் பெட்டர் ட்ரீட்மெண்ட் என்ன இருக்குது அப்படின்னு எடுத்து சொல்லக்கூடிய இந்த சோஷியல் மீடியா பிளாட்ஃபார்ம் முயற்சி தான் இது. அது சம்பந்தமாக என்னோட டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய டீம், இவங்க டாக்டர் பினாக், டாக்டர் நிரஞ்சன், டாக்டர் அஜய் மற்றும் அந்த எண்டோஸ்கோப் மூலிமா கண்டுபிடிக்கக்கூடிய டாக்டர் ஸ்வேதா இருக்காங்க. அவங்கள வந்து இங்க அறிமுகப்படுத்துறதுல பெருமைப்படுறோம். ப்ளீஸ் கம். பினாக், டாக்டர் ஸ்வேதா, டாக்டர் நிரஞ்சன், டாக்டர் அஜய். எங்களுடைய சேர்மன் டாக்டர் பள்ளிவேலுக்கு தலைமையின் கீழே இந்த மருத்துவ குழு வந்து இப்போ வந்து ட்ரீட்மெண்ட் மட்டுமல்ல, இவங்க இந்த நெக்ஸ்ட் 20 நாளுக்கு வந்து இவங்க தான் ஒரு எந்த ஒரு பர்டிகுலர் விஷயமா இருந்தாலும் அந்த சோஷியல் மீடியால இருக்கக்கூடிய அனைத்து சந்தேகங்களுக்கும் இந்த மருத்துவ குழு தான் வந்து பதிலளிக்க போறாங்க. மற்ற என்னென்ன பொதுமக்களுக்கு என்னென்ன சந்தேகங்கள், அவங்களுக்கு வழிகாட்டியா இந்த 4 கொண்ட மருத்துவ குழுவை வந்து நம்ம வந்து ஸ்பெஷலா அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்கிறோம். ப்ளீஸ் பி தம் இந்த திட்டத்தின் எங்களுடைய ஆவல் எல்லாமே, எங்களுடைய ஆசை எல்லாமே வந்து இது பெரிய அளவில் வெற்றி பெற்று இதை வந்து ரொம்ப நல்ல ஒரு முயற்சி அப்படி எல்லாம் பாராட்டு பெற்று அதுக்கப்புறம் தொடர்ந்து இது கண்டினியூஸா 24 மணி நேரமும் 365 நாளும் இதை வந்து செயல்படுத்தணும் அப்படின்றது வந்து இந்த வரவேற்பை பொறுத்து தான் இருக்குது. அதற்கான ஒரு சக்சஸ் வந்து உங்க கையில தான் இருக்கு. ப்ளீஸ் எங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்க. சப்போர்ட் பண்ணதோடைய இது வந்து ரிசல்ட் என்ன அப்படின்னா நிறைய பேர் இதனால பயன்பெறுவாங்க அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கை இருக்கு. ஸோ இதுதான் எங்களுடைய அந்த சோஷியல் மீடியா கேம்பெயின். அது மட்டுமல்ல, கடைசியாக இன்னொரு கேம்பெயின் சொல்றோம். இந்த 20 நாட்களும், அதாவது மார்ச் 21 வரைக்கும் ஏதாவது நோய்கள், அதாவது சிறுகுடல் மற்றும் பெருங்குடலுக்கு சார்ந்த நோய்கள், அது பைல்ஸ், ஃபிஸ்டுலா மற்றும் ஏதாவது ஆசனவாய் நோய்கள், அது கேன்சராக இருந்தாலும் கேன்சராக இருந்தாலும் அது சார்ந்த டெஸ்ட் இங்கே வந்து நம்மளுடைய ஜெம் மருத்துவமனை பெருங்குடி பிரான்ச்சில் வந்து 20 நாட்களுக்கு சலுகை கட்டணத்தில் பண்ணுறோம். ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு கேம்பெயினையும் இங்கே ஆரம்பித்து கிட்டத்தட்ட இப்போ ஏற்கனவே ஆரம்பிச்சிட்டோம். அதன் தொடர்ச்சியாக இன்னும் 20 நாட்களுக்கு அந்த நோய் கண்டறிதல் முறைகள், பெருங்குடல் மற்றும் மலக்குடல் நோய் கண்டறிதல் முறைகளை வந்து பெருமளவில் எடுத்து போகலாம் அப்படின்ட்டு ஃப்ரீ மற்றும் இலவசமாகவும் சலுகை விலையிலையும் வந்து இந்த கேம்பெயினை தொடங்கி நடத்தக்கூடிய திட்டத்தையும் நம்ம ஆரம்பிச்சிருக்கிறோம். இந்த 2 திட்டங்களுக்கும் வந்து உங்களுடைய முழு ஆதரவும் எங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுக்கிட்டு என்னோட உரையை முடிக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். முதலாவதாக டாக்டர் பள்ளிவேலு சாருக்கு வந்து ரொம்ப நன்றி தெரிஞ்சுக்கிறேன்.
because I know this doctor for almost 30 years now. மெடிசனில் பொதுவாக நான் ஒரு ஃபார்மஸ்யூட்டிக்கல் இண்டஸ்ட்ரி சேர்ந்தவர். பொதுவாக இக்னோரன்ஸ் இன் பிளஸ்ன்னு சொல்லிட்டு எல்லோரும் இக்னோர் பண்ணிடுவாங்க. எனக்கு வந்துருமோ அந்த பயத்திலேயே எல்லாருமே அது வர்ற வரைக்கும் பார்த்துக்கலாம். இதே தான் எனக்கு டயபெட்டிஸ் இருக்கும்போது ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடி பண்ணும்போது அது வரும்போது பார்த்துக்கலாம் அந்த மாதிரி. ஸோ அதே இங்கிலீஷில் ஒரு வார்த்தை சொல்லுவாங்க, ப்ரோக்ராஸ்டினேஷன். இன்னைக்கு நம்ம நாட்டில் சார் சொன்னார், ஒரு சதவீதத்தை சொன்னார். பட் அஸ் அ ஃபார்மசூட்டிக்கல் சயின்டிஸ்ட் சொல்லணும்னா திஸ் நம்பர்ஸ் ஆர் லெஸ்ன்னு தான் சொல்லுவேன். ஏன்னா அவேர்னஸ் வந்து இன்னும் அந்த கிராமத்துலேயோ ஈவன் சிட்டிஸில் கூட பெரிஃபெரிஸில் போய் ப்ராப்பராக ரீச் ஆகலை. இப்போ இவ்வளோ படித்தவங்களே, அதாவது ஒரு ஐடி துறையிலையோ இருக்கிறவங்களோ இந்த டிசார்டரோ டிசீஸ் பற்றி கேட்டானா நிறைய பேருக்கு அதை பற்றி தெரியாது. எல்லாமே ஒரு சூப்பர்ஃபிஷியலாகவே போயிடும். ஓகே, அந்த 1-2 சிம்டம்ஸ் இருக்கா இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடுவோம். இப்போ என்னுடைய இதில் வந்து நான் 30 வருஷத்துக்கு வந்து எல்லா வருஷமும் ஒரு மாஸ்டர் செக்அப் பண்ணுவேன். பிடிச்சதோ இல்லையோ ஒரு டயபெட்டிக் ஃபார் 20 years. ஸோ ஃபார்ச்சுனேட்லி நான் அதை ஃபார்ச்சுனேட்னு சொல்லுவேன். அந்த மாஸ்டர் செக்அப் பண்ணதுனால இந்த இதில் வந்து சார் எப்படி நான் வந்து அணுகுனேன்னா, ஒரு கட் ஃபீலிங். சார் ஒரு அருமையான புக் எழுதியிருக்காரு, தி கட்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு. எல்லாருமே அந்த புக்கை கண்டிப்பாக வாங்கி படிக்கணும். நான் அவ்வளோ வாசிக்கும் போது அந்த ஒரு டாக்டரால இந்த மாதிரி ஒரு புக் எழுத முடியும்னு ரொம்ப பிரமிச்சு போனேன். ஏன்னா அவர் லைஃப் ஜேர்னி மாத்திரம் இல்லை, ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலையும் வந்து நம்மளுக்கு எல்லாரும் அந்த சோதனை வரும், அந்த சோதனை வந்து எப்படி நம்ம தாண்டி வரணுங்கிறது பற்றி ரொம்ப அழகாக அவருடைய லைஃப் ஜேர்னிலேயே அதோடைய லைஃப் லெசன்ஸ் சொல்லியிருக்காரு. ஸோ அதில் சில 2 வார்த்தைகள் பேசி நான் முடிச்சுக்கிறேன். அது என்னன்னா, இதில் வரும்போது அந்த கட் ஃபீலிங் எல்லாத்துக்கும் ஒரு இன்ட்யூஷன் இருக்கும். அதாவது இது ஏன் நம்மளுக்கு வரக்கூடாதுங்கிற ஒரு கேள்வியை வந்து ஃபர்ஸ்ட் அந்த கேள்வி நம்ம கேட்கணும். அதை கேட்டாதான் இந்த மாதிரி ஒரு மருத்துவமனையில் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபெசிலிட்டி, அதாவது நான் இந்த ஹெல்த் கேர்ல 30 வருஷமா இருக்கேன், இந்த டெக்னாலஜி எல்லாம் பார்த்துருக்கேன், ஆர்டிஃபிஷியல் எல்லாம் தெரியும். இருந்தாலும் அந்த டாக்டர் பின்னாக்கு உண்மையாவே இல்லை, எனக்கு தெய்வம் மாதிரி வந்து பார்த்தாதான் ஓ இவ்வளோ சிம்பிளா முடியுதா. அந்த 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 CANCRங்கிற வார்த்தையை சொல்றதுக்கே நம்ம எல்லாம் கூச்சப்படுவோம், ஒரு பயம். அதுதான். ஆனா இங்க வந்து பார்க்கும்போது ஓ சார் வந்து அந்த ஃபர்ஸ்ட் டைம்ல 100% கியூரபிள் இப்படி கை பிடிச்சாரு. அதாவது எங்க அப்பா கை பிடிச்சா எப்படி ஒரு ஃபீலிங் வருமோ எனக்கு மறந்துட்டேன். அதுக்கப்புறம் இது இருக்குங்கிறது நான் மறந்துட்டேன். இன்னைக்கு வந்ததே சாருக்காக தான் வந்தேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த தைரியம் வந்து நம்மளுக்கு கொடுத்தாரு. பெரும்பாலும் இந்த இந்த விழிப்புணர்வு இது மாதிரி என்ன சொல்லணும்னா, இப்போ நான் கிராமத்துல நிறைய ஹெல்த் கேம்ப்ஸ் பண்ணுவோம். நம்ம நான் பேஷண்டா இல்லை, பத்திரிகை நிறுவனம் எல்லாத்துலயும் வந்து we have to create the awareness. ஏன்னா டாக்டர்ஸ் லிமிட்டடா இருக்காங்க நாட்டில், எல்லாரும் கிராமத்துக்கு போக முடியாது. இப்போ இதை வச்சு நான் எங்க கிராமத்துல போய் பண்ண போறேன். இதுல மெயின் இது என்னன்னா, சார் வந்து பினாக் சார் வந்து வார்த்தைகள் ரொம்ப அழகுதான் பேசுவாரு, லிமிட்டடா பேசுவாரு. இந்த நம்பிக்கை கொடுத்தாரு. ஃபர்ஸ்ட் நம்பிக்கை தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா எவ்வளவு அதிகமா தெரியுது இன்னும் பயம் அதிகமாகும். இந்த வாரம் ஃபுல்லா என்னோட இதுல வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அதெல்லாம் போட்டு கேள்வியா போட்டு கேட்டுட்டு இருந்தேன். என்னால கேட்க முடியல, நான் பையனை விட்டு கேட்டிருந்தேன். பொறுமை எல்லாம் சொன்னார். ஆனா சரி, எல்லாம் அவ்வளவு சொல்லியும் திருப்தி ஆகாது, நம்மளுக்கு திருப்தி ஆகாது. சார் பெரியவர்கிட்ட போய் கேட்கலாம்னு சொல்லிட்டு கையை பிடிச்சிட்டு 100% கியூர், கவலை விட்டுருங்க, நம்ப மாட்டீங்க. இது 30 நாள் கூட ஆகல சர்ஜரி பண்ணி. ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஒரு கான்ஃபரன்ஸ்ல போய் 90 நிமிஷம் பேசிட்டு வந்தேன். நான் ஒரு மெடிக்கல் ரிலேட்டட் பேச்சாளர் பேசிட்டு வந்தேன். அதுக்கப்புறம் சார்கிட்ட கேட்ட ஃபோன் பண்ணி, சார் ஏதாவது இப்போதான் பண்ணியிருக்கீங்க, ஏதாவது ஆயிடுமான்னு. அதெல்லாம் ஒன்று ஏதாவது சிவா போய் பேசணும் பயம், ஏன்னா அந்த ஃப்ரீக்வன்சி இதெல்லாம் இருக்கும்னு சொல்லிட்டு 2வது கான்ஃபரன்ஸ்ல போயிடணும்னு 3 மணி நேரம் பேசிட்டு வந்தேன். இது என்னன்னா, இதோடைய மந்திரம் என்னன்னா, நம்ம மைண்டை வந்து அதாவது ஒரு மாதிரி ஆக்கியபைடா, அதாவது ஐடல்னஸ்ல இருக்கக்கூடாது, ஒரு பாசிட்டிவ் திங்கிங் தான் வரணும். ஸோ அந்த பாசிட்டிவ் திங்கிங் இருந்ததுன்னா டெஃபினட்டா, அதாவது டிசீஸை விட நம்பிக்கை தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். இதில் வந்து எனக்கு புரிஞ்சுக்கிட்டேன். இந்த துறையிலே இருந்தால் கூட இவ்வளவு நாட்டில் இருக்கிற அத்தனை பள்ளிவேலு சார் மாதிரி நிறைய டாக்டர்ஸ் எனக்கு பர்சனலாக தெரியும். இருந்தாலும் நம்மளுக்கு வரும்போது அதோடைய வலி தெரியும். ஸோ இந்த வலி எது இருந்தாலும் நம்ம வந்து ஏற்றுக்கிறது ஆகணும். அக்செப்டன்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. அது ஃபர்ஸ்ட் அந்த அக்செப்டன்ஸ் வந்தால் தான் அதுக்கு அடாப்டபிலிட்டி ஆக முடியுங்கிற இது. ஸோ இங்கே எல்லாரும் ரியலி நம்ம எல்லாரும் உங்களுக்கு கும்பிடணும். ஏன்னா அந்த இது பெரிய ஹாஸ்பிட்டல் நம்ம ஃபீஸ் கட்டுறோம், அதெல்லாம் முக்கியம் இல்லை. அந்த கரெக்டான நேரத்தில் அந்த வேர்ல்டு கிளாஸ் சர்ஜரி கொடுக்குறாங்க பாருங்க, அது முக்கியம். நான் ஒரே ஒரு வார்த்தை சொல்லி முடிச்சுக்கிறேன். டாக்டர் பள்ளிவேலு சாருக்கு நான் ரொம்ப இமோஷனலாக கனெக்டட். ஹி இஸ் அ வெரி பிஸி மேன்.
நானும் ஒருத்தர 94 பார்த்துட்டு இருக்கேன். ஒவ்வொரு கான்ஃபரன்ஸ்ல பார்க்கும்போது அவர் பேசும்போது பிரமியமா பார்த்தேன். நம்ம ஊர்ல கோயம்புத்தூர்ல இருந்து இந்த மாதிரி ஒரு டாக்டர் வந்து உலக அளவுல பிரசித்தி பற்றி பேசுறாங்களே, என்ன பாசிபிள்? அவருடைய பேக்ரவுண்ட் நீங்க புக்கு படிச்சுதான் தெரியும் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டிருக்காருன்னு. நானும் கிராமத்து பையன் தான். இப்படி பேசுறாரு, அதாவது மெடிக்கல் சப்ஜெக்ட்ல, அதாவது இந்த சர்ஜரி தலைகீழா சொல்லுவார், அந்த மாதிரி ஒரு இது, அதாவது தலைகீழாவே ஆபரேஷனே பண்ணிருக்காரு ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு. அப்ப நான் போய் நிறைய இடத்துல வந்து இந்தியாவில மட்டும் இல்ல, ஃபாரின் கண்ட்ரிஸ்ல சாருடைய பேர் சொன்னாலே போதும். சிங்கப்பூர்ல போகும்போது ஒரு டாக்டர் கிட்ட அங்க கேட்டேன், NUSல ஆச்சரியமா இருந்தது. இப்படி கோயம்புத்தூர்ல இருக்கிற டாக்டர் வந்து இவங்க தெரியும்னா அந்த அளவுக்கு ரீச் இருக்கு. இங்க கீழே ஜாப்பனீஸ் கவுண்டர்ல போய் பார்த்துட்டு வந்தேன். அதாவது புரியாத பாஷையை வந்து நம்ம ஊரை தேடி வரும்போது இது வந்து ஒரு வேர்ல்ட் கிளாஸ் ஃபெசிலிட்டியை வந்து நிறைய பேர் இப்படி கிரியேட் பண்ண மாட்டாங்க. அந்த அளவுக்கு போதும் நம்மளுக்கு போதும்னு போடுவாங்க. பட் வந்து சர்ஜரி வந்து எவ்வளவு சிம்பிளிஃபை பண்ணி 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 நெக்ஸ்ட் லெவல் எடுத்துக்கோங்கிறது அவருடைய குறிக்கோள் இருக்கு. ஒரே ஒரு வார்த்தை சொன்னார் சர்ஜரிக்கு முன்னாடி. இன்னொரு பேஷண்ட் கேட்டிருந்தாரு, அவர் ஒரு பெரிய நிறுவனத்துடைய வைஸ் பிரசிடென்ட். சார், ஆர் யூ த சேர்மன் ஆஃப் திஸ் ஹாஸ்பிட்டல் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்டாங்க. நான் அப்படி ஸ்டன் ஆயிட்டேன். அவருடைய பதில் என்ன சொல்லியிருப்பாருன்னு நினைக்கிறீங்க? என்ன சொல்லியிருப்பாரு? அவர் தான் சேர்மன், எஸ்ன்னு சொல்லியிருக்கணும் இல்லையா? என்ன சொல்லியிருப்பாரு? Fantastic. Give him a big round of applause. I'm just a surgeon. அதுலதான் அந்த ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஆஃப் பீயிங் அ டாக்டர் வந்து ஆட்டிடியூட். அந்த நிறைய பேர் படிச்சவங்களை பார்த்துருக்கேன், பிரில்லியன்ட், நிறைய மல்டிபிள் டிகிரிஸ் வச்சிருப்பாங்க. ஆனா அந்த மல்டிபிள் டிகிரிஸோட அந்த ஆட்டிடியூடுங்கிற அந்த வார்த்தை வந்து அவங்களோட இல்லைன்னா they will not be a world class doctor. They will become a doctor, not a world class. So the differentiation factor வந்து அந்த attitude அந்த வார்த்தை. அது சார் கிட்ட வந்து அவர் ஒரு நடமாடும் பல்கலைக்கழகம், ஒரு தெய்வம்னு சொல்லலாம். எவ்வளவு சாதிச்சிருக்கு நம்மளுக்கு தெரியாது. ஆக்சுவலி கான்ஃபரன்ஸ் போனதான் தெரியும். அவ்வளவு நம்மளோட இருக்காரு, அவர் நம்ம கை கொடுத்து அவ்வளவு கொடுப்பாரு, தோல்ல கை போடுவாருன்னா நம்மளுக்கே ஒரு இதா ஒரு ஷாக்கிங்கா இருக்கும். இந்த புக் லான்ச் கூட பார்த்து எவ்வளவு எளிமையா இருக்காரு, அதனால அவ்வளவு ஃபிட்டா இருந்தா. வைஃப் கிட்ட சொன்னேன், சார் வயசை கண்டுபிடிக்க முடியல, அவ்வளவு ஹெல்த்தியா இருக்காரு. ஸோ இது ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனா எடுத்துட்டு எது சார் பினான்ஸ் சார் ஏதோ காட்டியிருந்தாரு, அதெல்லாம் வந்து பாசிட்டிவா எடுத்து நம்ம போய் எஜுகேட் பண்ணணும், நம்ம இது பண்ணுங்கிறத ஒரு நம்பிக்கையோட போகணுங்கிறதா என்னுடைய குறிக்கோள். தேங்க்யூ ஸோ மச். ஆப்ரேஷன் பண்ணிக்கணும் அந்த இது அப்படின்னு நான் சொன்னேன். நான் எங்கிட்ட பண்ணாலும் ஒன்று தான், விநாயகிட்ட பண்ணாலும் ஒன்று தான். அதனால சொன்ன ஒரு வார்த்தை தான், அடுத்த நிமிஷம் வந்து ஆப்ரேட் பண்ணிட்டு ஐ எம் வெரி ஹாப்பி மெசேஜ் அனுப்பிச்சேன். ஸோ அந்த நம்பிக்கை தான் முக்கியமானதில்லை. அவர் சொன்ன வார்த்தைகள்லாம் இது வந்து எவ்வளோ எமோஷனலாக கனெக்ட் பண்ணுறாரு பாருங்க. அந்த கெட்ஸ்னு புக்கு சொன்னார்ல, அது என்னுடைய கலாம் வந்து பிரசிடண்டாக இருக்கும் பொழுது, அப்போ எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைம் நேஷனல் அவார்டு கொடுக்குறப்போ அவர் என்னை ராஷ்டிரபதி கூப்பிட்டுருந்தாரு. அப்போ என்னுடைய பேக்ரவுண்டு தெரிஞ்சுட்டு தான் அவர் வந்து நீங்கள் எழுதுங்க, இது வந்து மற்றவங்கள இன்ஸ்பயர் பண்ணும் அப்படின்னாரு. ரெண்டாவது அவங்க சொன்னது, நீங்கள் அடிக்கடி மக்கள்கிட்ட பேசுங்க, அப்போ தான் அவேர்னஸ் வரும்னு சொன்னார். அந்த ரெண்டுமே நம்ம மருத்துவமனையில் நடந்துகிட்டு இருக்கு. 100% நல்ல எல்லாமே ஹெல்த்தியாக ஹாப்பியாக இருக்கணும். ஸோ அந்த விஷயத்தை தேங்க்யூ, உங்களுடைய கைண்ட் வேர்ட்ஸ், ஆல் தி பெஸ்ட். நல்லா இருக்கு சந்தோஷம். நம்ம எல்லாருமே உள்ளூர் கோயில் போக மாட்டாங்க, நம்பிக்கை இருக்கிறாங்க, வெளியூர் கோயிலுக்கு அடிக்கிட்டு போவாங்க. அது மாதிரி வெளிநாடு டாக்டர்களை தான் நம்ம வந்து ஃபாரின் ரிட்டர்ன் போட்டால் எல்லாருமே ரொம்ப பாராட்டுவீங்க. உண்மைதானே? அவன் போய் டூர் போயிட்டு வந்தாங்களா படிச்சுட்டு வந்தாங்கன்னு தெரியாது. ஃபாரின் ரிட்டர்ன் பிராய்க்கில் அந்த காலத்தில் இருக்கும், அதுக்கு மதிப்பு கொடுப்பாங்க. ஆனால் எனக்கு என்ன இருந்ததுன்னா, நம்ம வாழ்க்கையில் வந்து நம்ம ஒரிஜினல் சுசுறுத்தோன்னு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? எத்தனை ப்ரெஸ் மீடியாலாம் தெரியும். நம்ம ஃபர்ஸ்ட் சர்ஜன் தி வேர்ல்டுனாவே அது இந்தியன் டாக்டர் தான். அவர் எழுதின சர்ஜரி புக்கு தான். அப்படி இருக்கும் பொழுது நம்ம என்ன வெளிநாடுகிட்ட போய் கற்றுக்கிறது அப்படின்னு ஒரு ஆதாரம். நம்ம இந்தியன் அப்படின்னு கற்றுக்கிறது கூட போனதில்லை. ஆனால் முதல் யூகேக்குள்ள போகிறதே அவங்களுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து எங்களுக்கு ஆப்ரேட் பண்ணி டீச் பண்ணுங்க என் கான்ஃபரன்ஸ்னு சொன்னப்போ தான் யூகேக்குள்ளே முதல்ல போனாங்க பாருங்களேன். அதனால நம்ம ஊர் மக்கள் நல்ல டேலண்டட் பீப்புள் இந்தியன்ஸ் நல்லா பண்ணுறாங்க. மக்கள் அது மாதிரி நம்பிக்கை வைக்கிறது தான் முக்கியம். அவர் எவ்வளோ தூரம் சும்மா வச்சார் அந்த மாதிரி. ஸோ வெரி நல்லது. இந்த வகையில் மற்றவங்க நீங்கள் ப்ரொசீட் பண்ணுங்க. அந்த மாதிரி வேற யாராவது பேஷண்ட்ஸ் அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஷேர் பண்ணணும்னா ப்ளீஸ் கம் ஃபார்வர்ட். நமது இயக்குனர் பழனிவேல் சார் அவர்களுக்கு வணக்கம். எனக்கு என்னுடைய குடும்பத்தை பொறுத்தவரை பழனிவேல் சார் 1997 தெரியும். முதல்ல என்னுடைய தம்பிக்கு ஹெர்னியா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு
வயிறு வலிக்குன்னு தான் கூட்டிகிட்டு போனேன், ஹெர்னியாங்கிறதே தெரியாது. அப்போ கூட்டிகிட்டு போகும்போது சார் வந்து குமரன் ஹாஸ்பிட்டல் ஆர்எஸ்புரம் கோயம்புத்தூரில் அங்கே பார்த்துட்டு இருந்தார். வந்தார், ஸ்டமக்கிட்டையும் தொட்டு பார்த்தாரு. ஆமாம் சர்ஜரி பண்ணி அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுங்கள், நாளைக்கு காலையில் நீங்கள் வீட்டுக்கு போயிடலாம் அப்படின்னாரு. உடனடியாக அப்பாயின்மெண்ட் அப்பயே பண்ணிவிட்டு சர்ஜரி தொட்டு பார்த்தாரு. சரி ஹெர்னியா இருக்கிறாரு பண்ணிவிட்டு அடுத்த நாள் வீட்டுக்கு போயிட்டோம். அதே மாதிரி என்னுடைய இன்னொரு பிரதருக்கு 2000 இதே நம்ம சாரே தான் சர்ஜரி பண்ணார், அது ஹெர்னியா தான். என் பொண்ணுக்கு தொப்பல் வந்து கொஞ்சம் பபிள்ஸ் மாதிரி இருந்துட்டு இருந்தது, சின்ன வயசு 6 வயசு என் பொண்ணுக்கு. அப்போ 2001 இதே சார் தான் அப்போ சர்ஜரி பண்ணார். அடுத்தபடியாக எனக்கும் வந்து 2004 ஒரு ஹெர்னியா பண்ணார். 2008 வந்து அப்பெண்டிக்ஸ் இருந்து அதையும் சரி பண்ணார். எங்கள் குடும்பத்தை பொறுத்தவரையிலும் பள்ளிவேல் சார் வந்து ஒரு குழந்தைங்க மாதிரின்னு சொல்லலாம். அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல ஒரு இதாக இருந்தார். எனக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது. ஏன்னா எங்கள் ஊருக்கு பக்கத்தில் அவர் கிச்சனோடு நான் கோபிச்செட்டிப்பாளையம் நேட்டிவ் வந்தபடியாக இருந்தாலும் கோபிச்செட்டிப்பாளையத்தில் தான் இருந்துகிட்ருக்கேன் கடந்த 35 வருஷமாக. எங்களுக்கு யார் என்ன கேட்டாலும், எங்கள் ஸ்டாஃப்ஸ் கேட்டாலும் வயிறு சம்மந்தமாக கேட்டால் உடனே ஜெம் ஹாஸ்பிட்டல் போங்க, அங்கே சொல்லுங்கள், உடனடியாக ஒரே நாளில் வந்துடலாம், வீட்டுக்கு வந்துடலாம்னு சொல்லியிருக்கோம். அந்த மாதிரிலாம் நடந்திருக்குது. இப்போ எனக்கு வந்து கொலாட்ரல் ஆப்ரேஷன் பண்ணோம். 11/12/23 சர்ஜரி டாக்டர் பினாக் தாஸ் சார் தான் பண்ணார். அதுக்கு முன்னாடியே வந்து எனக்கு 2000 சீசர் அட்டாக் ஆச்சு. இதே சென்னையில் பெரும்பாக்கத்தில் ஒரு ஹாஸ்பிட்டல், ஃபேமஸ் ஹாஸ்பிட்டலில் சேர்த்து இருந்தாங்க. பையன் கூட வந்துருந்து எல்லாமே பாருனாப்புல. அவங்க பேக்கேஜில் பண்ணுறேன்னாங்க, நான் இல்லை வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி பயந்துட்டு வந்துட்டேன். அதுக்கு பின்னிட்டு கோயம்புத்தூர் ஜெமினியும் போய் பார்த்தேன். அங்கேயும் எனக்கு பயம்தான் அதிகமாக இருந்தது. ஏன்னா செய்யணுங்கிற ஒரு இது தோணல. எனக்கு இப்போ வந்து 69 வயசு ஆகுது. எனக்கு அந்த பயத்திலேயே செய்யக்கூடாதுன்னு பற்றி இடையில கொஞ்சம் ஆயுர்வேதாவும் பார்த்தேன். அவங்க சர்ஜரி இல்லாமல் சரி பண்ணலாம்னா முடியல. என்னோட பிளட் கவுண்ட் வந்து 9 இருந்து டவுன் ஆகி 4.9 வந்துடுச்சு. ஆனால் அந்த பிளட்டு எப்படி போகுதுங்கிறது தெரியல. எல்லாமே டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டாங்க, மோஷன் டெஸ்ட்டு அதையெல்லாம் பார்த்தாங்க, எதுவுமே இல்லைன்ற ரிசல்ட்டெல்லாம் அந்த மாதிரி எதுவும் இல்லை அப்படின்னு வந்துடுச்சு. ஒவ்வொரு இடத்துலையும் பார்த்து இதே சென்னையில் குமரன் ஹாஸ்பிட்டல் வச்சு பண்ணுறேன்னு ஒரு டாக்டர் பார்த்தோம். இப்படி நிறையா நான் பார்க்காத ஹாஸ்பிட்டலே இல்லை. வெள்ளூரில் பார்த்தோம். வெள்ளூரில் பார்க்கும்போது அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா, மோஷன் பேக் வைக்கணும், நீங்கள் ஒவ்வொரு 6 மாதத்துக்கு ஒருக்கா வரணும், சர்ஜரி மாதிரி பண்ணணும், அப்படி தான் பண்ணி ஆகணும் உங்களுக்கு 2-3 வருஷத்துக்கு, மோஷன் பேக் தான் பெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. நான் அப்பவும் பயந்துட்டு வந்துட்டேன். ஏன்னா அது வந்து கூட இருக்கிற ஒய்ஃபுக்கோ பசங்களுக்கோ பிள்ளைகளுக்கோ தொந்தரவாக இருக்கும் மோஷன் பேக் வச்சுட்டா. ஏன்னா அது ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு நம்மளும் முடியாது, அவங்களும் வந்து பண்ணணும், அது ஒரு மாதிரி தோணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் மாட்டேன்னு சொல்லிட்டேன். எல்லாம் முடிஞ்சுட்டு சரி ஜெமினியே என் பையனோட ஃப்ரெண்டோட மாமனாருக்கு வந்து ஜெம்மில் பண்ணாங்கன்னு சொல்லி அவங்க என்கிட்ட பேசினாங்க. நான் ஏற்கனவே ஜெம்மோட ஃபேமிலியில் இருக்கிற ஆள். ஏன்னா எல்லாருமே வந்து நாங்கள் ஜெம்மில் தான் பண்ணியிருக்கிறோம். அந்த வகையில் வந்து சரி ஒரு தடவை போய் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என் பையன் சொன்னாங்களே, பினாக் தாஸ் இருக்காரு, அவர் பார்க்குறாருன்னு சொன்னாங்க. நான் 9/12/23 வந்தேன். வந்தது சாட்டர்டே அன்னைக்கு வந்து பார்த்தேன். சார் பினாக் தாஸ் சார் பார்த்தேன். அவர் நல்லா அப்ரோச் பண்ணி கொடுத்தாரு. நீங்கள் பயமே வேண்டாம், உங்கள் உடம்புலேருந்து பயம்தான் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னாரு. எல்லா ஹிஸ்ட்ரியும் காமிச்சேன், ஒவ்வொரு இடத்துலையும் பார்த்துட்டு நாங்கள் மோஷன் பேக் வைக்க மாட்டோம், 97-98% கம்பல்சரி வைக்க மாட்டோம் அப்படின்னு சொன்னார். அந்த உடனே தைரியம் ஆச்சு எனக்கு. உடனே பையன்கிட்ட சொன்னேன், சரி சர்ஜரி பண்ணிக்கலாம்ப்பான்னு. சார் சொன்னார், 2 யூனிட் பிளட்டு மட்டும் ஏற்றணும் உங்களுக்கு அப்படின்னாரு. சரின்னு சொல்லிட்டு அன்றைக்கே சாட்டர்டேவே ஏற்றணும். நான் பார்த்தேன், சரி உங்கள் பையனை போய் மற்ற திங்ஸ் எடுத்து வர சொல்லிடுங்க, நாங்கள் வந்து இன்றைக்கி ஒரு யூனிட் நாளைக்கு ஒரு யூனிட் ஏற்றிடலாம், மண்டே 11th அன்னைக்கு உங்களுக்கு காலை 10 மணிக்கு சர்ஜரி அப்படின்னாரு. பயப்படாதீங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னாரு. அதே மாதிரி நான் அட்மிஷன் அன்றைக்கே ஆகிட்டேன். என் பையன் கூட கேட்டான், எப்போ பயந்துட்டு இருந்தீங்க, இங்கே வந்து உடனே இது பண்ணிட்டீங்க. இல்லைப்பா, அவர் மற்ற இடத்துலலாம் சொன்ன மோஷன் பேக் வைக்கணும் அது இதுன்னுங்க. சார் சொன்ன தைரியம் வந்து என்ன, சிம்பிளுங்க, 2 நாள் நீங்கள் நடந்துடலாம், 4 நாள் வீட்டுக்கு போயிடலாம், எல்லா வேலையும் பண்ணலாம், எந்த பிரச்சனையும் இல்லைங்க. ஆனால் எனக்கு வந்து முதல்ல எப்படி இருக்கும்னா, சாப்பிட்டாலும் மோசம் போக வேண்டியது வரும், சாப்பிட்டா கூட உடனே எந்திரிச்சு பாய்ந்து போக வேண்டியது இருக்கும். அந்த மாதிரி பெருங்குடல் வந்து பெரிய பிரச்சனையாக இருந்துகிட்டே இருந்தது. ஆனால் சாருக்கு வந்து சர்ஜரி பண்ணேன். 11ஆம் தேதி பண்ணினேன். 12ஆம் தேதி 13ஆம் தேதி நடக்க வச்சாங்க. 15ஆம் தேதி வீட்டுக்கு டிஸ்சார்ஜ் பண்ணி அனுப்பிச்சிட்டாங்க. அந்த அளவுக்கு ரொம்ப இதாக பண்ணாங்க. எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது. ஏன்னா அந்த அளவுக்கு நல்லா இருக்குது, உடம்புல எந்த தொந்தரவும் இல்லாமல் இருக்குங்கிற இந்த ஜெம் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு நான் மனப்பூர்வமான நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஸ்ட்ராங்கான வந்து டெஸ்ட்லாம் எடுத்து கொடுத்து சொன்னாங்க. வந்து அப்புறம் வந்து அட்மிட் பண்ணேன். நல்லா க்யூர் ஆகிட்டு இன்றைக்கி ட்ரீட்மெண்ட் முடிச்சுட்டு இன்றைக்கி நான் நல்லா ஹோப்பில் இருக்குது. தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ வெரி மச் சார். இன்னைக்கு இந்த ஜெம் ஹாஸ்பிட்டல் எங்களுக்கு அது வந்து ஒரு நெட்டில் பார்த்து என் பொண்ணு சொல்லி இது பண்ணிட்டு இருக்கிறதால நாங்கள் வேலைச்சேரியில் தான் இருக்கோம். ஆனால் எங்களுக்கு இந்த இது தெரியாமல் நாங்கள் வெளியிலலாம் போய் ரொம்ப ஸ்ட்ரெயின் பண்ணிட்டு வந்து அது 2வது
ஃபர்ஸ்டே வந்து நாங்கள் காமிச்சதால டாக்டர் சப்போர்ட்டும் மெடிக்கல் சப்போர்ட்டும் இருக்கிறதால ஈஸியாக நம்ம ரெக்கவர் ஆகிட்டு வர்றதுக்கு இதுவாக இருக்குது. தேங்க்யூ டாக்டர். என் பேர் சீதா மனோகர். நான் வந்து 22 அப்போ வந்து எனக்கு திடீர்னு வெயிட் லாஸ் ஆகிடுச்சு, ஒரு 8-10 நீங்கள் சொன்ன மாதிரி. அப்போ என்னோடய கைனகாலஜிஸ்ட்டை போனேன். அவங்க உடனே ஒரு சிடி ஸ்கேன் எடுத்து சொன்னாங்க. எடுத்து அதோட இது பார்த்த உடனே டாக்டர் செந்தில்நாதுக்கு ஒரு லெட்டர் எழுதி என்ன அனுப்பிச்சிட்டாங்க. ஒன்றுமே சொல்லலை என்கிட்ட, எதுவுமே ஆகலை. நான் நேராக இவர்கிட்ட வந்தேன். இங்கே வந்தோடனே இவர் வந்து 2-3 டெஸ்டெல்லாம் எடுங்கம்மா அப்படின்னாரு. எடுத்தேன். அதுக்கப்புறம் 2-3 டாக்டர்ஸை பார்க்க சொன்னார். அதையும் பார்த்தேன். அப்புறம் நேரம் திருப்பி அவர்கிட்ட போனோடனே எனக்கு இந்த மாதிரி இந்த நோய் வந்துருக்குன்னு சொன்னோடனே நான் கொஞ்சம் டவுன் ஆகிட்டேன், எல்லாரும் சொல்கிற மாதிரி. பட் ஆனால் அவர் சொன்ன ஒரே வார்த்தை, உங்கள் உயிரை நான் காப்பாற்றி கொடுக்குறேம்மா, கொஞ்சம் மெனக்கெடுங்கன்னாரு. இன்றைக்கும் அதை என் காதில் ஒழிச்சிக்கிட்டு தான் இருக்குது. அதே மாதிரி சொன்ன மாதிரி இங்கே அடுத்தது டாக்டர் பினாக் தாஸ் குப்தாவை போய் பார்த்தேன். பார்த்தோன்னே அவர் என்ன சொன்னார், சர்ஜரின்ட்டாரு. ஆனால் எனக்கு பண்ண சர்ஜரி எப்படின்னா, சர்ஜரிக்கு அப்புறம் தான் இந்த கீமோ ரேடியேஷன்லாம் கொடுப்பாங்க. எனக்கு வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணாங்க. ஃபஸ்ட்டு எனக்கு எல்லாம் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தாங்க. ரேடியேஷன் கொடுத்தாங்க, அதுக்கப்புறம் வந்து கீமோ கொடுத்தாங்க. கீமோ வந்து ஒரு 6 செக்ஷன் கொடுத்தாங்க. அது கொடுத்து முடிச்சதுக்கப்புறம் நவம்பர் 21, 2022 எனக்கு ஆப்ரேஷன் ஆச்சு. ஆப்ரேஷன் கொஞ்சம் பெருசாக தான் ஆச்சு. பட் ஆனால் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லாமல் அதுக்கப்புறம் எனக்கு வந்து ஆனால் இலியூஸ் அதுதான் பண்ணாங்க. அதனால் பேக் வச்சாங்க. பேக் வச்சுட்டு அதை வந்து 2023 45 டேஸ் கழித்து ரிமூவ் பண்ணி ரிவர்சல் பண்ணி அதை உள்ளே இது பண்ணிட்டாங்க. அது பண்ணதுலேருந்து இன்னி வரைக்கும் பாஸ்ட் 3 இயர்ஸ் கம்ப்ளீட் ஆகிட்டு, இது 4th இயர் வெற்றிகரமாக நான் நடமாடிருக்கேன். அதுக்கு காரணம் என்னோட இந்த ஜெம் ஹாஸ்பிட்டலோட அவங்க பேர் ஜெம்முன்னு வச்சதுக்கு நான் அப்போ நினச்சிக்கிட்டேன், சரி நிஜமாவே இவங்க ஜெம் தான் அப்படின்னு. இவங்க சொல்லுவாங்க நோ பெயின் நோ மார்க்ஸ். நான் என்ன சொல்கிறேன்னா, நோ ஃபியர் நோ டவுட் வச்சுன்னு எல்லாரும் வரணும். அதுதான் எனக்கு மெயின். ரெண்டாவது வந்து பயமே வேண்டாம். இங்கே இந்த மாதிரி சொல்கிற மாதிரி அட்வான்ஸ் நிறைய இதெல்லாம் டெக்னாலஜியில் வளர்ந்துருக்கும் போது டாக்டர்ஸ்லாம் இவ்வளோ இருக்கும்போது அவங்களே தைரியம் சொல்கிறாங்க. முன்ன காலமாக இருந்தாலும் டாக்டர் ஏதோ சொல்லுவாங்க, ஏதோ பண்ணுவோம், நாமளும் பயப்படும். இப்போ பயப்படவே வேண்டாம். பயப்படாமல் தைரியமாக வந்து பண்ணிக்கலாம். நிச்சயமாக நம்மளோட தைரியம் தான் நம்மளை காப்பாற்றும். தைரியமே ஜெயம் சொல்லுவாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி நம்ம தைரியம் தான் நம்மளை காப்பாற்றி நடமாட வைக்கும். 63 வந்து now I'm 66. இன்னைக்கு நான் நல்லா நடமாடிட்டு எல்லாம் பழைய மாதிரி என்னோட ஒர்க்ஸ் எல்லாமே பண்ணுறேன். தேங்க்ஸ் டு ஜிம் ஹாஸ்பிட்டல். என்னோட ஃபுல் டாக்டர்ஸ்க்கும் நான் வந்து என்ன சேவிக்கல, அவ்வளோதான் சேவிச்சேன்னு நினச்சிக்கிட்டோம். ஏன்னா என்னால் முடியாது. தேங்க்யூ ஒன்ஸ் அகேன் டாக்டர். பேசிக்கலி என்னோட சேஃப்டி ப்ரொஃபஷனல். ஸோ சேஃப்டி ப்ரொஃபஷனல் அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ணுறது தான். இதாக இருந்தோம் மேலே தவிர்த்துடுவீங்க, கெமிக்கல் கண்ணில் போட்டால் இக்னோர் பண்ணாதீங்க, அந்த மாதிரி சொல்கிறது. இந்த மாதிரி ரிட்டையர் ஆகிட்டேன் நான் இந்த வருஷம். அதனால் மார்ச் 4 சேஃப்டி டே நம்ம ஸ்பீச் கொடுக்கலையேன்னு மனசில் ஊற்றிட்டே இருந்தது. இன்றைக்கி திடீர்னு பார்த்தா இந்த மாதிரி ஒரு சான்ஸ் கிடச்சிச்சு எனக்கு. அதனால சொல்லிட்டே இருப்பேன். ஏன்னா அது அவங்க சொன்ன மாதிரி தனக்கு வராத வரைக்கும் தெரியாது. ஒரு 10 நிமிஷம் ஹெல்மெட் போடலாட்டா அன்றைக்கி தான் ஆக்சிடென்ட் நடக்கும். நான் ஒருத்தர் ரிசீவ் பண்ண போனேன் ஈவினிங், எங்கள் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் கம்பெனி சம்மந்தமாக. அப்போ நான் ஹெல்மெட் போடாமல் போனேன். அவர் என்ன சொன்னார், 24 மணி நேரம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணாரு, யூ கேனாட் பி சேஃப்டி ஆஃபீஸர், போய் ஹெல்மெட்டை போட்டுவா நான் வண்டியில் ஏறுறேன் அப்படின்னாரு. எனக்கு செருப்பால் அடிச்ச மாதிரி இருந்தது. அதை தான் இங்கேயும் சொல்ல வரேன். அதனால் சிம்டமே இக்னோர் பண்ணாதீங்க. எனக்கு வந்து இன்னைக்கு மார்ச் 15, கிட்டத்தட்ட ஏப்ரல் 10 ஏப்ரல் 12 லாஸ்ட் இயர் ஜஸ்ட் ஒரு மோஷன் போகும்போது கொஞ்சம் பவுல் மூமெண்ட் பிரச்சனையாக இருந்தது. திடீர்னு ஒரு நாள் பிளட் வந்தது. தம்பிக்கிட்ட கேஷுவலாக சொன்னேன், டாக்டருக்கு தெரியும். என்னை விட அவர் கேள்வி கேட்டு அவர் சாவடிச்சது வந்து அவன் தான் நிறைய. ஏன் பேக் வைக்கிறீங்க, பேக் வைக்காமல் பண்ண முடியாதா, நெட்டில் அப்படி போட்டிருக்கானே, நெட்டில் எப்படி போட்டிருக்கானே, நீங்கள் முதல்ல வைக்க மாட்டேன்னு சொன்னீங்க, அப்புறம் வைக்க மாட்டேன்னு சொல்கிறீங்க. எனக்கு கீமோ பண்ணாங்க, ரேடியேஷன் பண்ணாங்க, பேக் வச்சாங்க, பேக் எடுத்தாங்க. இது எல்லாத்துக்கும் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் வந்து சென்ட் தாமஸ் ஹாஸ்பிட்டலில் டாக்டர் ஆர் சுந்தரம்னு சொல்லிட்டு எடுத்த உடனே சொன்னார், இட்ஸ் எ செமி எமர்ஜென்சி, யூ கோ அண்ட் மீட் டாக்டர் அசோகன், ஹி வில் கைட் யூ, ப்ளீஸ் டோன்ட் ஹேவ் செகண்ட் தாட்ஸ். இதான் அவர் சொன்னது. போங்க, செமி எமர்ஜென்சினா நாளைக்கே போகணுன்றது இல்லை, யூஆர் அவுட் ஸ்டேஷன் கடலூர்லேருந்து வரீங்க போங்க அப்படின்னாரு. வந்தவொடனே அவர் சொன்னார் ஓகே. 2 பேரும் வந்தானிக்கே ட்ரீட்மெண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க. 8 மந்த்ஸ் வந்து கிட்டத்தட்ட அதே பேட்டர்ன் அப்படியே போயிட்டு இருந்தேன். அதனால் நாங்கள் சொல்லுவோம் இட்ஸ் நான் கம்யூனிகபிள் டிசீஸ், NCDன்னு சொல்லுவோம். ஸ்ட்ரெஸ்ஸு, ஹார்ட் அட்டாக்கு இதெல்லாம் ஒரே நாளில் வராது, பொறுமையாக தான் வரும். ஆனால் வந்து எடுத்தோடனே என்ன சொல்லுவோம், பிரைமரினா ரெகுலராக பிளட் செக் பண்ணுறது, பிபியை மானிட்டர் பண்ணுறது எல்லாம் பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது தான் வந்து ஒரு செகண்ட் ஸ்டேஜ் அப்படிலாம் அவாய்ட் பண்ண முடியும். எடுத்துக்குள்ள வந்து ஒரு பைபாஸ் பண்ணுறது, ஹார்ட் அட்டாக் இது பொறுத்த வரைக்கும் சொல்கிறேன், பைபாஸ் பண்ணுறது. இன்னைக்கு கேஷுவலாக எல்லாரும் அப்போலாம் எங்கெல்லாம் போனோம்னா 100 பேருக்கு 50 பேருக்கு பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இவங்க சொல்கிறத பார்த்தா இதுவும் அந்த மாதிரி ஸ்டேஜை நோக்கி நடந்துட்டு இருக்கோன்னு எனக்கு தோணுது. கேஷுவலாக கேட்குறாங்க, என்ன ஆஞ்சியோ முடிச்சாச்சா, வால்வு வச்சாங்களா, என்ன வால்வு வச்சாங்க, ஒரு சாதாரண எங்களுக்கு கொத்தனார் கேட்குறாரு,
வாழ் வச்சாங்களா சார்? 60,000 வாழ்வா 70,000 வாழ்வா? அந்த மாதிரி இப்போ கேன்சர் சொன்ன செகண்ட் ஸ்டேஜா தேர்ட் ஸ்டேஜா சார் அப்படின்னாங்க. சத்தியமா இந்த நிமிஷம் வரைக்கும் எனக்கு வந்து செகண்ட் ஸ்டேஜா தேர்ட் ஸ்டேஜா எனக்கு தெரியவே தெரியாது. நான் நெட்டுக்குள்ள போய் பார்க்கவே இல்லை. டாக்டர் என்ன சொன்னாங்களோ அதை மட்டும் தான் ஃபாலோ பண்ணேன். சீரியல்ல வரவங்கள, சினிமாவில் வரவங்கள, வாட்ஸ்அப் யூனிவர்சிட்டியை நம்பி பண்ணிட்டு இருந்தா மண்டை தான் குழம்புது. அதனால சீரியஸா சொல்றேன். ஏன்னா பைத்தியம் முடிச்ச மாதிரி ஆயிடுது. இதெல்லாம் பார்த்து என்ன we cannot be a doctor just by உடனே 2 இது பார்க்கறதுனால வந்து கேள்வி. அவங்க வந்து பல வருஷம் 15 வருஷம் 10 வருஷம் 15 வருஷம் செலவு பண்ணி தான் இந்த ஸ்டேஜுக்கு வந்திருக்காங்க. அது ஒரு 15 நிமிஷம் 20 நிமிஷம் நம்ம பார்க்கறதுனால அதெல்லாம் ஒன்றும் நடக்கவே நடக்காது. அழுக ஆரம்பிச்சுன்னா எனக்கு வந்து CA பாசிட்டிவ்னு சொல்லி வந்தோடனே டாக்டர் வந்து தோளில் தட்டார் அசோகன் சார் அவர் டேபிள் வச்சுன்னு பயங்கரமாக எழுதிட்டுருவேன் நான். ஏன்னா நான் பயங்கர கடவுள் நம்பிக்கை உள்ளவன், அன்னதானம் பண்ணுவேன், ராமலிங்க ஜோதி இது பண்ணுவேன், 25 வருஷம் பூசத்துக்கு போயிருக்கேன். எந்த ஒரு சோஷியல் காசாக இருந்தாலும் பிளட் டோனர் இவ்வளோ இருந்து எனக்கு ஏன் இந்த கேள்வி வந்துகிட்டே இருந்தது. அதுக்கு நம்ம கையில் ஆன்சர் கிடையாது. வந்தாச்சு, we have to face it, we have to believe in doctors, we have to believe in technologies. ரியலாக சொல்கிறேன், it is a reliable, economical and ethical hospital. அவ்வளோதான் நான் சொல்கிறேன். தேங்க்யூ. அதனால் டெஸ்ட் வரைக்கும் போக விடாமல் நம்ம சொல்கிற மாதிரி அட்லீஸ்ட் நம்ம ஃபேமிலியில் இதெல்லாம் பற்றி அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ணி பயப்படாதீங்க வாங்க பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி பண்ணாத we can save our family members. Thank you. அப்போ சிம்டம் வந்தது பிறகு எப்படி ப்ரிவென்ட் பண்ணுறது? நம்ம சிம்டம் இல்லாத பாருணும். டாக்டர் கலாம் வந்து அவர்கள் வந்து ஜெம் ஹாஸ்பிட்டல் கோயம்புத்தூருக்கு 2013 வந்திருந்தார். நாங்கள் 2 பேரும் பேசிட்டு அவர் என்ன சொன்னார், இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து யூஆர் அன் அம்பாசிடர் ஃபார் ப்ரிவென்ஷன், நீங்கள் வரணும் அப்படின்னா வந்தார். வந்துட்டு ஒரு 1000 பேர் இருக்கும். அதில் வந்து ஸ்லோகன் ஒன்று போட்டோம். என்ன சொல்கிறேன்னா, எப்படி வந்து ஆரம்பிக்கிறதுனா, எனக்கு புற்றுநோய் இருக்கலாம், உனக்கு புற்றுநோய் இருக்கலாம், யாருக்கு வேணாலும் புற்றுநோய் வரலாம். இதுதான் நாங்கள் சொன்னோம். இப்போ உங்களுக்கு புற்றுநோய் வரும், நான் கோவம் வைப்பான்ல, எனக்கு ஒன்றுமே இல்லை, எப்படிங்க எனக்கு புற்றுநோய்க்கு சொல்லுவீங்கன்னு கோவம் இருப்பாரு. அப்படி கோவம் வரும்பொழுது பதில் சொல்லும்பொழுது ஐயோ உனக்கு தொந்தரவு வந்துருச்சுன்னா கண்டுபிடிக்கும் பொழுது அட்வான்ஸாக இருக்கும், தொந்தரவு இல்லாதப்ப கண்டுபிடிச்சா மெஜாரிட்டி வந்து ஏர்லியாக இருக்கும், அல்லது வந்து ப்ரிவென்ட் பண்ணுற ஸ்டேஜில் இருக்கும், பண்ணிக்கலாங்கிறதுக்காக அந்த ஸ்லோகன் போனோம். கலாம் அதை தான் சொன்னார் அவரே பார்த்து ஸ்டேஜில். அப்படி சொல்லும் பொழுது அதுதான் கரெக்ட். எப்படின்னா தொந்தரவு இருக்கிறப்போ மருத்துவர்கள் நாடும் பொழுது மெஜாரிட்டி வந்து பெரும்பாலானவர்களுக்கு அட்வான்ஸ் ஸ்டேஜ், சிம்டம் இருக்கக்கூடாது. இன்னைக்கு லாஸ்ட் 10 நாளில் உண்மையிலேயே சொன்ன ஆச்சரியமா இருக்கும். 3 டாக்டர்ஸ்க்கு பண்ணேன் இதே பெருங்குடல் மலக்குடல்னா 3 பேருமே யாருமே எந்த ஸ்க்ரீனிங் டெஸ்ட்டும் பண்ணிக்கல. எல்லாம் பெயின் வந்ததும் உடம்பு இழைச்சி வந்தது பிறகு வந்து செக் பண்ணாங்க, கேன்சர் வந்து ஆப்ரேட் பண்ணணும். அப்போ மருத்துவர்களிடையே என்ன இல்லை, விழிப்புணர்வு இல்லை, பீரியாடிக்கலாக பண்ணணும் அப்படிங்கிற அந்த கான்செப்ட்ல. அதனால நம்ம எல்லாருமே ஒரு ஸ்லோகன் என்ன கொண்டு போகணும்னா, யாருக்கு வேணாலும் எப்பொழுது வேணாலும் புற்றுநோய் இருக்கலாம், தொந்தரவு வரும் வரை காத்திருக்க கூடாது, மருத்துவர்களை அவ்வப்பொழுது பரிசோதனை பண்ணணும். இப்போ ஒரு பைக் வாங்கினீங்கன்னா அல்லது கார் வாங்கினா எல்லாம் சர்வீஸ்ன்னு வச்சிருக்காங்கல்ல, சர்வீஸ் பண்ணாமல் எடுக்கிறோமா, பிரேக் இருக்கிற கரெக்டாக இருக்கு இல்லையாவது பார்க்காம யாருமே போடுறதில்லை. அப்போ ஒரு முக்கியத்துவம், ஒரு பைக்கில் கொடுக்குற முக்கியத்துவத்தை அந்த உடம்பு கொடுக்கணுமா இல்லையா? உடம்புலையுமே எந்த உறுப்புகளுமே திடீர்னு அட்டாக்னா அவனுக்கு வந்து கொலஸ்ட்ரால் இருந்திருக்கும், அல்லது வந்து டயட்ல சரியில்லாமல் இருந்திருப்பாரு, ஒபீஸாக இருந்திருப்பாங்க, ஏதோ காரணம் இருந்துதான் வரும். அப்போ எது ப்ரிவென்ஷன் இருக்குமோ அப்போ மருத்துவர்களை பீரியாடிக்கலாக ஸ்கிரீன் பண்ணி நம்ம செக் பண்ணி தெரிஞ்சுக்கணும். விஜயகுமார் IPS உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரியும், ரொம்ப ஃபேமஸ். அவர் எனக்கு நாங்களாம் காலேஜ் மேட்ஸ். அவர் 31 வயசாக இருக்கிறப்ப சேலத்தில் SP இருக்காரு, அந்த ஹெட் குவார்ட்டர்ஸில் நான் இருக்கேன். வந்தார், வந்து செக் பண்ணிட்டு எல்லாம் நார்மல்னு சொன்ன உடனே ஓகே தேங்க்ஸ் டாக்டர்னாரு. விஜய் இனி ப்ராப்ளம் அப்படின்னா நோ அப்படின்னாரு. அப்போ எதுக்கு வந்து அவர் லீனாக இருப்பார். அப்போ இப்போவே பார்த்தா அப்படிதான். இப்போ அவருக்கு ஏஜுக்கு தான் அந்த ஃபிட்னஸ் இல்லை, நல்லா இன்னும் ஜாலியான நல்லா அழகாக ஓடிட்டு இருப்பார். 31 வயசில் எப்படி இருந்திருப்பாரு பாருங்க. கேட்கணும்னு சொன்னாரு, நீங்கள் செக் பண்ணி நான் நார்மல்னு சொல்லாமல் எனக்கு எப்படி தெரியும்? அதெல்லாம் வருஷம் கரெக்டாக வந்து செக் பண்ணிட்டு டாக்டர்கிட்ட கேட்டுட்டு ஓகே கொலஸ்ட்ரால் நல்லா இருக்கா, மற்றெல்லாம் இருக்கா, வெயிட் நார்மலாக அதுதானே. உங்களை எத்தனை பேருக்கு BMI கேட்டுன்னா உங்களுக்கே தெரியாது. கேஜி வெயிட் பார்த்துருப்பீங்களானே சந்தேகம் நிறைய பேர் தெரியும். ஸோ அதனால நம்ம வந்து இப்போ தொந்தரவுகளுக்காக காத்திருக்காதீங்க. தொந்தரவு இல்லாதப்ப மருத்துவர்களை காமிச்சு அவ்வளோ பீரியாடிக்கலாக செக் பண்ண வேண்டியது நம்மளுடைய கடமை. ரொம்ப நன்றி. உங்கள் பேச்செல்லாம் கேட்குறது ரொம்ப பெருமையாக இருந்துச்சு, இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சு. நானும் டாக்டர் பழனிவேல் ஒன்றா படித்தவங்க. பழனிவேல் புக்கில் படிச்சிங்கன்னா சொன்னாங்க, அந்த புக்கில் படிச்சிங்கன்னா ஒருத்தர் வியாதின்னு வந்துட்டாக்க அது ஹாஸ்பிட்டல் வந்து அந்த காலத்தில் இவ்வளோ நேரம் கழிச்சு ஆப்ரேஷன் பண்ணுவோம். அவங்க வீட்டுக்கு ஒருக்கே 2 வாரம் பக்கமாக அப்புறம் 2 வாரம் 1 மாதம் ரெஸ்ட் எடுக்க வேண்டியது.
அதனால அவங்க உடனே வேலைக்கு போய் அவங்க தான் சம்பாதிக்கிறவங்களா இருப்பாங்க அவங்க ஃபேமிலியில், அவங்கள நம்பி தான் மற்றவங்க எல்லாம் இருப்பாங்க. ஸோ அது உங்களுக்கெல்லாம் சீக்கிரம் போகணுங்கிறதுக்காக இந்த லேப்ரோஸ்கோபி கொண்டு வந்தார். உலகத்திலேயே ஒரு சிறந்த லேப்ரோஸ்கோபி நிபுணராக இருக்காரு. அது மட்டும் இல்லை, இந்த ஹாஸ்பிட்டலில் எல்லா ஃபெசிலிட்டியும் இருக்குது. அந்த கேன்சர் பொறுத்தளவு இது கொலோரெக்டல் டிசீஸ் அவேர்னஸ் மந்த். இந்த மந்தில் வந்து இதனுடைய அவேர்னஸ் ரொம்ப கொண்டு போகணுங்கிறதுக்காக இந்த ப்ரோக்ராம் பண்ணியிருக்கோம். நிறைய அட்வான்சஸ் வந்துட்டு உங்களுக்கு தெரியும். ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஈவன் குணப்படுத்த கூட முடியும். மருந்துலேயே சர்ஜரியே இல்லாமல் கம்ப்ளீட்டாக குணப்படுத்துகிற அளவு கூட கேன்சர் முன்னேறி இருக்கு. அவ்வளோ ஃபெசிலிட்டிஸும் இங்கே இருக்குது. அதில் சிறந்த மருத்துவர்களும் இங்கே இருக்காங்க. ஆனால் அது மட்டும் இருந்துட்டு வெளியில் சொல்லாமல் இருந்துச்சுன்னா அதில் யூஸே இல்லை. அது வந்து ஒரு இருட்டில் ஒரு பொண்ணை பார்த்து சிரிக்கிற மாதிரி நாட் ரீச். ஸோ இதை வந்து அவசியம் சொல்லணும். இந்த அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி விழா, இந்த சோசியல் திங்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப அவசியமாக இருக்குது. இது எதுக்கு சொல்கிறேன்னாக்க, படிச்சுட்டு இருக்கும்போது ஒருத்தருக்கு வந்து கேன்சர் இருந்துச்சு. அவருக்கு பை வைக்கணும். அவர் சொன்னார், பை வைக்கிறதா இருந்தால் எனக்கு சர்ஜரி வேணாம், ஒன்று வேணாம், நான் அப்படியே இருந்துட்டு போகிறேன். அதான் அன்றைக்கி சரஸ்வதி பூஜை. அன்றைக்கி அந்த வார்டில் சரஸ்வதி பூஜை பண்ணோம். ஒரு பேஷண்ட் ஒருத்தர் கூப்பிட்டு, பேஷண்ட் இல்லை அங்கே இருந்து ஒருத்தர் கூப்பிட்டு அவர் பூஜை பண்ண சார். முடிஞ்ச பின்னாடி அவர் யாருன்னு தெரியுமா அவங்களுக்கு அப்படின்னு அந்த பேஷண்ட் கிட்ட கேட்டு அவர் 2 பேரும் பேசினார். அவர் வந்து சர்ஜரி பண்ணி அந்த பையை வச்சு 10 வருஷம் நிறைய வருஷமாக இருக்கார். அவர் பார்த்ததையும் டாக்டர் நான் எங்கே கையெழுத்து போடணும் சொல்லுங்க டாக்டர். ஸோ இந்த அவேர்னஸ் ரொம்ப முக்கியம். அது நீங்கள் சொன்னது ரொம்ப அவசியம். என்னோட ப்ராப்ளத்தை நான் வந்து எப்படி தீர்த்துக்கிறது அப்படிங்கிறதுக்கு ஏதாவது ஒரு தேர்வு இருக்கானா இது மாதிரி ப்ரோக்ராம்ஸ் வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல். ஸோ இதை வந்து நீங்கள் தான் சொல்லணும். சொன்னார் கேன்சர் வர்றதுக்கு முன்னாடியே கண்டுபிடிக்கிறது. இப்போ அமெரிக்கா, யூரோப் போகிற கண்ட்ரீஸ்லாம் இந்த கேன்சர் ரொம்ப அதிகம். ஃபார்ச்சுனேட்லி நம்ம ஊரில் கம்மி. அதனால அங்கெல்லாம் 50 வயசுக்கு மேலே ஆனாலே எல்லாத்துக்கும் கொரோனாஸ்கோபி பண்ணிக்கிறாங்க. வருஷத்துக்கு 5 வருஷத்துக்கு ஒருக்கா. கொரியாவில் வந்து ஸ்டமக் கேன்சர் அதிகம். அவங்க வருஷம் எண்டோஸ்கோபி பண்ணிக்கிறாங்க. ஆரம்ப நிலையிலே கண்டுபிடிச்சா 90%, 99% அவங்களுக்கு க்யூர் பண்ண முடியும். அது ரொம்ப முக்கியம். அதுக்கு இந்த மாதிரி ப்ரோக்ராம் ரொம்ப அவசியம். உங்களுடைய கோஆபரேஷன் ரொம்ப தேங்க்ஸ். தேங்க்யூ. ரொம்ப நேரம் எடுத்துக்கல. இந்த விழாவில் இன்னொரு சிறப்பு அம்சம் என்னன்னா, டாக்டர் பல்லுவேல் அவர்கள் மற்றும் ப்ரொஃபஸர் ரத்னசாமி சார் அவர்கள் 2 பேர் இருக்கிறாங்க. இவர்களுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஒற்றுமை என்ன அப்படின்னா, அதுவும் இந்த கோலோரெக்டல் கேன்சர் அவேர்னஸ்க்கான ஒரு நிறைய லிங்க் இருக்கு. நம்மளுடைய இந்திய நாட்டிலேயே ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து பெருங்குடல் மற்றும் மலக்குடலுக்கான தனி டிபார்ட்மெண்ட் ஏற்படுத்தினது வந்து மறைந்த பேராசிரியர் ரங்கபாஷ்யம் அவர்கள். உங்களுக்கெல்லாம் தெரியும். அவர் வந்து மெட்ராஸ் மெடிக்கல் காலேஜில் 1970s ஆரம்பித்து அதுக்குன்னு ஒரு தனி படிப்பை ஏற்படுத்தி MCH சர்ஜிக்கல் கேஸ்ட்ரோஎன்ட்ராலஜியுமே வந்து இந்தியாவிலே ஃபஸ்ட்டு டைமாக வந்து MMCயில் தான் அதை ஆரம்பித்தோம். இவர்கள் இருவருமே வந்து ப்ரொஃபஸர் ரங்கபாஷ்யமுடைய ஃபஸ்ட்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ். அவங்க அதாவது MCH ஆரம்பித்து இருக்கக்கூடிய ஃபஸ்ட்டு ஃபியூ இயர்ஸில் அவர்கள்ட்ட இருந்து அந்த MCH டிகிரி வாங்கி இவங்க அந்த கோலோரெக்டல் கேன்சரை வந்து ட்ரீட் பண்ணுறதுல வந்து இவங்க 2 பேருமே முதன்மையானவர்கள். இவர்கள் இருவருமே இன்னைக்கு வந்து இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்துக்கிட்டது வந்து ரொம்ப பொருத்தமாக இருந்தது. ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு டிபார்ட்மெண்ட் MMC, அவர்களுடைய ஃபஸ்ட்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் 2 பேரும். ஸோ அவங்க இந்த கோலோரெக்டல் கேன்சர் அவேர்னஸில் கலந்துக்கிட்டது வந்து ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது. ரொம்ப சிறப்பாக ஒரு பொருத்தமாக இருந்தது அப்படின்றதுல உங்களுக்கு தெரிவிச்சுக்கிறேன். We have come to the end of the meeting. I would like to thank each one of you. We don't have a chief guest. Each one of you who have entrusted on us and who will go and spread the awareness in society is a chief guest for us. Thank you for coming. Thank you the media who is very important. And media mulanda general public ke theriyum. So it's very important for the media to spread awareness that screening and early detection can save lives. So that is very important, which the media has to play that role. Thank you our Chief Sir, Director Dr. Sandilnathan Sir, Rajnasamy Sir for coming us and helping us with the awareness program, and I thank each one of you for joining. Thank you very much. People எல்லாம் நண்பர்கள் எங்களோடவே ஜேர்னியில் இருந்துக்கிட்டே இருக்காங்க. அந்த வகையில் உங்களுக்கு எல்லாம் நன்றி சொல்கிறோம்.